welcome to all the students in a Rayat Shikshan Sanstha's Rose project. I am Srimati Jain Shweta Prakash from T.H. Wajekar Junior College, Funde. Today we are going to learn our bookkeeping and accountancy subject, second chapter, accounts of not for profit concern, and solve practical problem number 12. We have already seen concept of not for profit organization and their accounting in the last lecture. How to prepare final account of not for profit organization, how to prepare income and expenditure account and a balance sheet. Now we are going to start solve the practical problem number 12. Come to practical problem number 12. I request to all the students you should come to page number 122. सगळ्यांना मी रिक्वेस्ट करते की सगळ्यांनी टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 122 बघायचा आहे. त्याच्यावर आपला क्वेश्चन दिलेला आहे. फर्स्ट वी रीड क्वेश्चन केअरफुली. Following is the receipt payment account of Dhananjay Library, Mumbai for the year ending 31st March 2020. So they are given us receipt and payment account of Dhananjay Library, Mumbai. Receipt and payment account which is similar to cash book. Cash book means all receipts are cash receipts, all payments are cash payments. म्हणजेच रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट हे कॅशबुक सारखं असतं. रिसिप्ट साईड म्हणजे काय, तर जेवढी इन्कम आपल्याला मिळालेली आहे ऑल रिसिप्ट इथे दिलेला आहे कॅश रिसिप्ट, ह्या वर्षी मिळालेली इन्कम, आणि पेमेंट म्हणजे आपण ह्या वर्षी केलेले पेमेंट. रिसिप्ट साईड टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन ₹5,000. इट इज अ ओपनिंग बॅलन्स. ओपनिंग बॅलन्स not posted anywhere means income and expenditure account or a closing balance sheet. It is posted on a opening balance sheet only. Okay. To admission fee 4,500, to subscription, to lecture hall hire charges, to miscellaneous income, to interest on investment. All these it is income for a business. Payment side, by salary, by rent, it is expenditure for a business. Investment, it is a asset for a business. Stationery, electric charges, expenditure. Library book also assets. Outstanding expenses, but bracket 2018-19 means last year outstanding expense receive in a current year. करंट इयरमध्ये फक्त रिसीव्ह झाली, मागच्या वर्षाची आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आहे. इट इज ऑल्सो पोस्टेड ऑन अ ओपनिंग बॅलन्स शीट. बाय बॅलन्स क्लोज डाऊन, by balance carried down means cash in hand balance. It is posted on a asset side. Okay. You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. From this, we need to prepare income and expenditure account which similar to profit and loss account, and also need to प्रिपेअर बॅलन्स शीट ॲज ऑन दॅट डेट. याच्यावरून आपल्याला काय बनवायचं, हे ॲडजस्टमेंट आणि रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट दिलं आहे, त्याच्यावरून आपल्याला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवायचं आहे आणि बॅलन्स शीट प्रिपेअर करायची. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. मागच्या चॅप्टरमध्ये मागच्या टॉपिकमध्ये आपण जे शिकलो आहोत प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट. व्हॉट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? ऑल एक्सपेन्सेस डेबिट, ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस क्रेडिट, ऑल इन्कम अँड गेन्स. तसंच इथे करायचे, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस असेल डेबिटला लिहा, इन्कम अँड गेन्स असेल तर क्रेडिटला लिहा. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट प्रिपेअर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. फर्स्ट वी विल डू मार्किंग ऑन आयटम्स रिलेटेड टू ॲडजस्टमेंट, and then we will post the items on an inner column of a income and expenditure account or a balance sheet. प्रश्न सोडवण्याच्या पहिले, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट सोडवण्याच्या पहिले आपण प्रश्न वाचतोय. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचायचा आणि ॲडजस्टमेंट, ज्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे त्याच्यावर टिकमार्क करायची. टिकमार्क का करायची? वाय डू वी टिकमार्क?
का टिक मार्क करायची, तर जेव्हा आपण त्याची पोस्टिंग करणार आहोत ती इनर कॉलममध्ये त्याची आपल्याला पोस्टिंग करायची आहे. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट, ऑन 31 March 2019 द लायब्ररी हॅड द फॉलोविंग ॲसेट अल्सो. 31 मार्च 2019 म्हणजे लास्ट इयरचं क्लोजिंग डेट आहे. त्या दिवशी काही ॲसेट त्यांच्याकडे आहे. ॲसेट्स आहे म्हणजेच काय, 31 मार्च 2019 मीन्स तेच बॅलन्स आपण 1 एप्रिलला म्हणजेच ओपनिंग बॅलन्सेस हे ॲसेट्सचे दिलेले आहे. बुक्स ॲट ₹50,000, फर्निचर ₹6,500 अँड मशिनरी ऑफ 30,000. बट हिअर इथे अँड ऑल्सो रिमेनिंग दॅट one thing in a question, they don't give us the opening balance of a capital fund. या प्रश्नात आपल्याला कॅपिटल फंड दिलेलं नाहीये, म्हणून कॅपिटल फंड फाइंड आउट करण्यासाठी हाऊ टू फाइंड आउट अ कॅपिटल फंड, फाइंड आउट कॅपिटल फंड, प्रिपेअर ओपनिंग बॅलन्स शीट फॉर अ फाइंड आउट ओपनिंग बॅलन्स ऑफ अ कॅपिटल फंड इन अ वर्किंग नोट. याच्यासाठी आपल्याला एक वर्किंग नोट बनवावं लागेल, त्याच्यात आपल्याला कॅपिटल फंड फाइंड आउट करता येईल. सेकंड ॲडजस्टमेंट, सबस्क्रिप्शन रिसीव्ह इन ॲडव्हान्स अमाऊंट ₹500. सबस्क्रिप्शनवर ॲडजस्टमेंट आहे, टिकमार्क करायची आहे सगळ्यांनी. सबस्क्रिप्शन इज अ इन्कम फॉर अ बिझनेस, सबस्क्रिप्शनवर टिकमार्क केलेली आहे. थर्ड ॲडजस्टमेंट, आउटस्टँडिंग सॅलरी ₹1,300 अँड फॉर रेंट ₹950. Salary and rent. Fourth adjustment, 50% of admission fee should be capitalized. Admission fee. Furniture to be depreciate at 10%. Furniture is not given to receipt and payment account. It's given to first adjustment. To tick mark furniture. Library books were purchased on 1st April 2019. Charge depreciation at a 10%. Library books is given to payment side. The investment were purchased on 1st April 2019 and they carry interest at 20%. Same investment is also given to payment side, but in a receipt side also given to interest on investment. Tick mark on it. Okay. So students, you understood the marking in exam. First read question carefully. Do marking of question. Do it with the pencil. Then start the posting. क्वेश्चन जेव्हा तुमचा बोर्डाचा एक्झाममध्ये सुद्धा तुम्हाला प्रश्न येईल तेव्हा तुम्ही प्रश्न केअरफुली वाचायचा आहे, ॲडजस्टमेंट वाचायचे आहे, ॲडजस्टमेंटच्या टिकमार्क त्याच्यावर आपण करायचे आहेत. सो स्टार्ट विथ द पोस्टिंग. बट सगळ्यात पहिले आपल्याला एक वर्किंग नोट प्रिपेअर करायची आहे. प्रिपेअर ओपनिंग बॅलन्स शीट वर्किंग नोट. Working note. First, opening balance is prepared to find out opening capital fund. Opening balance sheet as on 1st April 2019. Format of a opening balance sheet: liability, amount, assets, amount. ह्या ओपनिंग बॅलन्स शीटमध्ये आपण काय काय पोस्टेड करणार आहे, तर ओपनिंग बॅलन्सेस जे दिलेले आहे ते आपण इथे पोस्टेड करणार आहे. फर्स्ट ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला काही ॲसेट्सचे बॅलन्स दिलेले आहेत ते आपण पोस्टिंग करू. फर्स्ट, library books 50,000, furniture 6,500, machinery 30,000. तीन ॲसेट्सचे बॅलन्सेस फर्स्ट ॲडजस्टमेंटमध्ये होते. त्यानंतर आपण जेव्हा रिसिप्ट साईड वाचली होती त्याच्यात एक ओपनिंग बॅलन्स दिसलं होतं. ओपनिंग बॅलन्स मीन्स या वर्षाचा ओपनिंग बॅलन्स आहे कॅश इन हँड 5. ओपनिंग बॅलन्स ऑफ रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट 5,000. तसंच पेमेंट साईडलाही आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस होते लास्ट इयर म्हणजे यावर्षी मिळालेले आहेत, त्याच्यामुळे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस 500. इथेच कंप्लीट झालं. ओपनिंग बॅलन्स सगळे पोस्ट केले. ॲसेट साईड, लायबिलिटी साईड. नाऊ टोटलिंग करायची. ॲसेट साईड, इथे ॲसेट साईड मोठी आहे, इथे टॅली होणार नाही. ॲसेट साईडची टोटल
91,500. Liability side 500 deduct 91,000. कॅपिटल फंड हे काय आहे? कॅपिटल फंड बॅलन्सिंग फिगर. ओके, कॅपिटल फंड आपण फाइंड आउट केलाय. कॅपिटल फंडचा बॅलन्स आपल्याला भेटलाय. आपण जेव्हा प्रश्न सोडवणार आहोत, आता पुढे पोस्टिंग करणार आहोत, तेव्हा आपण कॅपिटल फंडची पोस्टिंग करणार आहोत. नाउ वी स्टार्ट द पोस्टिंग सिमिलर टू फायनल अकाउंट. फर्स्ट पोस्टेड रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट अँड देन ॲडजस्टमेंट. is all the posting of a receipt and payment account give one effect and all the adjustment you need to give two effect. Let's start with the practical problem number 12. Heading with the in the books of धनंजय लायब्ररी मुंबई. धनंजय लायब्ररीचं अकाउंटिंग करतोय. हेडिंग द्यायची इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31st March 2020. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड and format of a income and expenditure account. Debit side is a expenditure account, expenditure amount, credit side, income amount. Balance sheet as on 31st March 2020. Format of a balance sheet, liability amount, assets amount. Let's start with the posting. First, receipt side posted in a income and expenditure account and a balance sheet. To balance brought down, not posted to it. First, then to admission fee. Admission fee posted to income side. It is a income for a business by admission fee amount rupees 4,500. Subscription also income for a business. Subscription inner column 20,000. Lecture hall hire charges income by lecture hall hire charges amount rupees 4,200. Miscellaneous income side by miscellaneous income 250. Interest on investment income by interest on investment inner column, tick mark on it, 900. ओके, रिसिप्ट साइड पोस्ट केलेली आहे. आता पेमेंट साइड बाय सॅलरी. इट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर अ बिझनेस टू सॅलरी रुपीज 9,000. रेंट expenditure side to rent 7,500. To investment, it is a asset for a business, but opening balance of assets given in a first adjustment. In a payment side, investment give, it is a purchase on a current year. हे purchase केलेलं आहे ह्या वर्षी 6,000, पण ओपनिंग बॅलन्सेस जे दिलेले आहे ते तिकडे आहे. इन्व्हेस्टमेंट 6,000. इन्व्हेस्टमेंटचं ओपनिंग बॅलन्स नव्हतं, त्याच्यामुळे आपण लिहून घेणार आहे. स्टेशनरी एक्सपेंडिचर टू स्टेशनरी 1,350. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850. लायब्ररी बुक्स. आता लायब्ररी बुक्सचं ओपनिंग बॅलन्स दिलं आहे. जेव्हा आपण ते ॲडजस्टमेंट करू तेव्हा ओपनिंग बॅलन्स लिहू. हे जे आहे ते परचेसेस आहे, करंट इयर परचेसेस. आपण फक्त टू परचेसेस ॲड परचेसेस लिहून घ्यायचं. जेव्हा ती अमाऊंट येईल तेव्हा ॲड करून घेऊ. नंतर नेक्स्ट आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ब्रॅकेटमध्ये दिलं आहे 2018-19. 18-19चं आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ऑलरेडी पोस्टेड इन अ ओपनिंग balance sheet. Okay, by balance carried down, it means this year cash in hand balance, cash in hand rupees 4,650 posted to assets account, sorry asset side. Okay, सगळे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट आपलं पोस्टिंग करून झालेलं आहे. नाउ स्टार्ट विथ द ॲडजस्टमेंट. ॲडजस्टमेंट आता आपण एक एक बघणार आहोत. ॲडजस्टमेंट. First adjustment on 31st March 2019, the library had the following asset also. Books at rupees 50,000. आता ओपनिंग बॅलन्स दिलं आहे. ह्या ॲडजस्टमेंटचा एक इफेक्ट ऑलरेडी आपण ओपनिंग बॅलन्स शीटमध्ये केला आहे. फक्त एक इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट राहिलेला आहे, तो दॅट इज अ क्लोजिंग बॅलन्स शीट ॲसेट साईड. एक एक करून घेऊया. बुक्स मीन्स लायब्ररी बुक्स पोस्टेड टू ॲसेट साईड 50,000. 50,000 add purchases 5,000, 55,000. Furniture is to be given 6,500 posted to asset side 6,500. Machinery
posted to asset side machinery 30,000. Okay. Second adjustment, subscription receive in advance amount rupees 500. Subscription receive in advance फॉर अ नेक्स्ट इयरसाठी सबस्क्रिप्शन आत्ताच भेटलेलं आहे, म्हणजेच इट इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिझनेस अँड डिडक्ट फ्रॉम द सबस्क्रिप्शन. ही फर्स्ट इफेक्ट, income side less subscription receive in advance 500, in a outer column 19,500. Second effect, it is a liability for a business, subscription receive in advance 500. Third adjustment, outstanding salary 1300. Outstanding salary आहे, it is similar to profit and loss फायनल अकाउंट. जसं आपण फायनल अकाउंटमध्ये इफेक्ट देत होतं तसं सेम आउटस्टँडिंग आहे, ॲड टू सॅलरी अँड it is a liability for a business. First effect, add to outstanding salary in a expenditure side 1,300, in a outer column 10,300. Second effect, liability side outstanding salary 1,300. And for rent 959, rent also outstanding, add to rent, outstanding rent rupees 950, outer column 8,450. Second effect, outstanding rent in a liability side, outstanding rent 950. Okay. Fourth adjustment, 50% of admission fee should be capitalized. What is mean by capitalized? Capitalized means that amount is to be added to capital fund. किती सांगितलं आहे? 50%. 50% म्हणजे हाफ अमाऊंट ट्रीटेड ॲज अ रेव्हेन्यू, हाफ अमाऊंट ट्रीटेड ॲज अ कॅपिटल. 50% सांगितलं आहे, 50% तिथून लेस करायचं आणि कॅपिटल फंडमध्ये ॲड करायचं. ठीक आहे. ॲडमिशन फी लेस फ्रॉम ॲडमिशन फी 50% capitalized 2,250, in outer column 2,250. It is added to capital fund. कॅपिटल फंड आपण नंतर लिहून घेणार आहोत. शेवटी कॅपिटल फंडमध्ये ॲड करायचं. ॲड 50% ॲडमिशन फीज कॅपिटलाइज 2,250. नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट, फिफ्थ ॲडजस्टमेंट, फर्निचर इज टू बी डेप्रिसिएट ॲट 10%. फर्निचर डेप्रिसिएशनची ॲडजस्टमेंट सोपी ॲडजस्टमेंट आहे, आपण फायनल अकाउंटमध्ये करत होतो तसंच. फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम फर्निचर ऑन अ ॲसेट साईड, अँड सेकंड इफेक्ट, इट इज अ लॉस फॉर अ बिझनेस, इट इज पोस्टेड टू एक्सपेंडिचर साईड. ओके. 10% 6,500 वर 10% 650. डिडक्ट फ्रॉम ॲसेट साईड लेस डेप्रिसिएशन 650, in a outer column 5,850. Second effect, expenditure side to depreciation furniture 650, in a column 650. Sixth adjustment, library books were purchased on 1st April 2019, charge depreciation at a 10%. depreciation 10% आहे, पण जी परचेस केलेली आहे 5,000 इन अ पेमेंट साईड. पेमेंट साईडला जी आपल्याला दिसत होती म्हणजे करंट इयरमध्ये परचेस केलेली आहे, ती कधी परचेस केली आहे त्यांनी? 1 एप्रिल 2019, म्हणजेच 1st एप्रिल 2019. इट इज अ ओपनिंग डेट. ओपनिंग डेटला केली म्हणजे होल इयरची त्याच्यावर द्यावी लागेल. त्याच्यासाठीही आपण एक वर्किंग नोट बघतोय. प्रिपेअर वर्किंग नोट सेकंड. वर्किंग नोट सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन लायब्ररी बुक्स. डेप्रिसिएशन ऑन लायब्ररी बुक्स ॲट 10% पर ॲनम, 10% त्याच्यावर डेप्रिसिएशन द्यायचं आहे. ऑन ओपनिंग बॅलन्स ऑफ ₹50,000 फॉर अ होल इयर. ओपनिंग बॅलन्स इज हे तर त्याचं पहिल्यापासूनच होतं, म्हणजेच फर्स्ट डेपासून ते आपल्या बिझनेसमध्ये होतं, त्याच्यामुळे त्याच्यावर पूर्ण 10% देणार आपण 5,000. बट ऑन परचेस ऑन 1st एप्रिल 2019 ₹5,000 जे परचेस केलं आहे तेही त्यांनी फर्स्ट डे ऑफ करंट इयर दिलेलं आहे, घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावरही आपण जे डेप्रिसिएशन देणार आहे फॉर अ होल इयर, पूर्ण वर्षासाठी 500, मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन 5,500. डेप्रिसिएशन आहे. व्हॉट टू इफेक्ट्स ऑफ अ डेप्रिसिएशन ॲडजस्टमेंट? येस. फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम अ library books on a asset side of a balance sheet, and second effect given to expenditure side. चला तर लायब्ररी बुक्स डेप्रिसिएशन
चा आपण इफेक्ट देऊया. फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम लायब्ररी बुक्स ऑन अ ॲसेट साइड ऑफ अ बॅलन्स शीट. लेस depreciation 5,500 in a outer column 49,500. Second effect, in a expenditure side, library books 5,500 in a outer column 6,150. Okay. Seventh and last adjustment, the investment were purchased on 1st April 2019 and they कॅरी इंटरेस्ट ॲट 20% पर ॲनम. सिमिलर इन्व्हेस्टमेंट जे आहे ते परचेस केलेलं आहे कधी, तर 1 एप्रिल 2019 फर्स्ट डे ऑफ द करंट इयर. त्या करंट इयरच्या फर्स्ट डे केलेलं आहे. मग पूर्ण इन्व्हेस्टमेंट जी आहे पूर्ण वर्ष, होल इयर आपल्या बिझनेसमध्ये आहे, म्हणून डेप्रिसिएशन देताना 20%ने द्यायचं आहे. याच्यासाठीही एक वर्किंग नोट आपण प्रिपेअर केलेली आहे, ते बघूया. Prepare working note for a interest on a investment. Working note. Third, interest on investment. Interest on investment 20% on 6,000. 6,000 वर 20% whole year साठी it is a 1,200. But interest on investment actual receive. Actual की interest on investment किती रिसीव झालेली आहे बघा, आपण इन्कम साईडला लिहिलेली आहे 900. मग 900 रिसीव झाली आहे, किती हवी होती 1,200. इट मीन्स दॅट 300 इज अ आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट. आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट ₹300. 300 रुपीज हे आउटस्टँडिंग आहे. आउटस्टँडिंगचे ॲडजस्टमेंट काय करतो, इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये ॲड टू इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट अँड ॲड टू इन्व्हेस्टमेंट. Interest on investment given to effect of adjustment of a interest on investment. First effect, added to investment. Add outstanding interest 300, outer column 6,300. Second effect, income side. Add outstanding interest 300, outer column 1,200. So we have done all the adjustment over here. Now the next thing आपण सगळे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट आणि ॲडजस्टमेंट त्याचा इफेक्ट दिला, पण एक जे आपण वर्किंग नोट फर्स्टमध्ये कॅपिटल फंड फाइंड आउट केलं होतं ते पोस्ट केलं नाही. कुठे पोस्टिंग करायची, पोस्टेड टू लायबिलिटी साईड कॅपिटल फंड 91,000. ओके. सो स्टार्ट टोटलिंग. हाऊ विल टोटल? फर्स्ट ऑफ ऑल you will total your income and expenditure account just like a profit and loss account. सगळ्यात पहिले काय क्लोज करायचं, तर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट करायचं. जसं आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट करत होतो तसं एक्सपेंडिचर साईड इन्कम साईडची टोटल करायची आणि नंतर जिथे बॅलन्स येईल त्याला नाव द्यायचं. इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट व्हॉट यू फाइंड, नेट प्रॉफिट or a net loss. Over here this is not a profit making constant, so we are termed as surplus or a deficit. If income side is a more, then that is a surplus. If expenses is a more, that is a deficit. आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये नेट प्रॉफिट किंवा नेट लॉस मिळत होतं, इथे आपल्याला सरप्लस किंवा डेफिसिट मिळणार आहे. इन्कम साईड मोठी असेल तर सरप्लस नाव द्या, एक्सपेंडिचर साईड मोठी असेल तर त्याला डेफिसिट नाव द्या. सो विल स्टार्ट टोटलिंग विथ अ इन्कम साईड बिकॉज इन्कम साईड सीम्स टू बी मोर. आपण बघितलं तर इन्कम साईड मोठी दिसते, त्याच्यामुळे सगळ्यात पहिले इन्कम साईडची टोटल करून घेऊ. इन्कम साईडची टोटल आहे 27,400. तीच आपण एक्सपेंडिचर साईडला घेणार 27,400. लेस करून अमाऊंट येईल 300. त्याला नाव द्यायचं surplus to surplus. So we are getting surplus. यालाच काय म्हटलं जातं, एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर. दिस सरप्लस ॲडेड टू कॅपिटल फंड. हे कुठे आपण याचा इफेक्ट कुठे देणार आहात, लायबिलिटी साईडला कॅपिटल फंडमध्ये ॲड करायचं. ॲड सरप्लस 300 इन अ आउटर कॉलम, तिघांची टोटल आउटरला घ्यायची 93,550. And last step of a question, टोटल ऑफ अ बॅलन्स शीट. कशी करायची बॅलन्स शीटची टोटल, लायबिलिटी साईड ॲसेट साईड दोघंही टोटल करायची. लायबिलिटी साईडची टोटल आहे 96,250 अँड ॲसेट साईडची टोटल आहे
96,250. म्हणजेच दोघंही साईड सारख्या असले म्हणजेच टॅली झाले आहे आणि इथेच आपला क्वेश्चन आपण बरोबर सॉल्व केलेला आहे. इथेच आपला क्वेश्चन सोडवून झालेला आहे. थँक्यू.